ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи Қуръон дастури амали инсон. ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям. даҳаи охири моҳи шарифи Рамазон оғоз шуд ва дар меҳмонии мо Соҳроб Одилиён хатмкардаи донишгоҳи Мадинаи Мунаввара факултаи ҳадиси шариф шуморо хушомадед мегӯям. Хуш бошед. Салом. имрӯз тасмим гирифтем як суҳбати озоде дошта бошем дар мавриди моҳи шарифи Рамазон ва даҳаи охири моҳи шарифи Рамазон. ва чун ана ҳамин рӯзҳо ва вақтҳое ки дубора дигар бар намегардад ва бисёр ғанимат аст. аммо мову шумо чӣ гуна ин рӯзҳоро сипарӣ мекунем? ва хуб мо дар лаҳзаи чанд дар бораи эътикоф нишастан каме суҳбат карда будем бо шумо ва шумо бисёр маълумотҳои хуб ва лозимӣ барои мо гуфтед. ва дар бораи шаби қадр низ мегӯянд, баъзеҳо мегӯянд ки шаби қадр маҳз дар 27 шаби моҳи Рамазон аст ва то чӣ андоза на ҳамин ҷой дорад? оё 27-ро фақат як рӯзро интизор шавем ё ин ки ягон далелҳои қавитари дигар ҳаст? Бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. Алҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳ ва ала алиҳи ва асҳобиҳи ва ман валаҳ. Аммо баъд, шаби қадр воқеан дар таъйинаш дар кадом шаби аз шабҳои Рамазон буданаш ягон далели қатъӣ аз Қуръон ва суннат нест ки шаби қадр шаби 27-ум ё шаби 21-ум ё шаби 21-ум гуфта аз ҷониби Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ё аз ҷониби ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам насси сареҳ бошад. Насси сареҳ чӣ? яъне лафзи сареҳ ки шаби қадр шаби 27-ум аст. масалан ана ҳаминро насси сареҳ мегӯянд. нест дар Қуръон ва суннат, балки умуми далелҳо ҳаст ки далолат мекунад ки шаби қадр дар даҳаи охири моҳи мубораки Рамазон аст. ҳатто дар ин мавзӯъ ихтилофи зиёд аст. ҳофиз ибни ҳаҷар раҳматуллоҳи алайҳ дар фатҳулборӣ 46 қавлро зикр карданд. яъне 46 қавл аст дар мавриди шаби қадр. ҳатто суюти 50 қавл ҷамъ карданд. яъне чиҳо қавлҳо? масалан яке аз ин қавлҳо қавли Абдуллоҳ ибни Масъуд: ман яқумил ҳавла юсибҳу, касе ки 1 сол шаб зиндадорӣ кунад шаби қадра дар меёбад гуфтанд. яъне дар байни 354 шаб якташ аниқ қадр аст. агар 354 шаб зиндадорӣ кунад меёбад гуфтанд. ин васеътарин қавл аст дар ин бора. лекин Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло барои мо маълум кард ки шаби қадр дар дохили моҳи Рамазон аст. на мо ҳоҷат надорад ки 11 моҳи дигара кобем. барои чӣ? барои он ки Аллоҳ таоло гуфт ки инна анзалнаҳу фи лайлатил қадри, мо ин Қуръонро шаби қадр нозил кардем гуфт. хоб, ин дар сураи Қадр аст. дар сураи Бақара гуфт ки шаҳру рамазон аллазӣ унзила фиҳи лқуръан, моҳи Рамазон моҳест ки мо дар ин Қуръонро нозил кардем гуфт. ин далолат мекунад ки Қуръон дар моҳи Рамазон нозил шудааст ва дар шаби қадри он нозил шудааст. ин далолат мекунад ки шаби қадр дар дохили ҳамин 30 рӯз ё 29 рӯзи Рамазон аст. яке аз шабҳои он шаби қадр аст. акнун барои мо далел лозим аст ки ҳозир мо кӯтоҳ кардем, аз ба ҷои 354 шаб ба 30 шаб омадем. чунки Аллоҳ таоло гуфт ки моҳи Рамазон моҳе ки Қуръон нозил шуд ва Қуръон дар шаби қадри он нозил шуд. хоб, ин далолат мекунад ки шаби қадр дар дохили Рамазон аст. барои ҳамин ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам барои ҷустуҷӯи шаби қадр 10 шаби аввал эътикоф нишастанд. 10 шаби аввали Рамазон 10 шаб зиндадорӣ карданд бори аввал. ва саҳрии 11-ум аз эътикоф баромаданд. вақте ки баромаданд, Ҷибрил омад гуфт ки инна аллазӣ татлубу амамак, он чизе ки ту мекоҳӣ дар пеш аст гуфт. ин ҳадис дар саҳеҳ аст, далолат мекунад ки шаби қадр дар даҳаи аввал нест. яъне ки 20 шаби дигар монд. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам саҳобаҳое ки гуфтанд ки касоне ки ҳамроҳи мен эътикоф нишастааст, боз эътикоф нишинид дар даҳаи дуюм. баъд дар даҳаи дуввум ҳам нишастам, 10 шаби дигар нишастанд, шаб зиндадорӣ карданд пурра.
این در همان سال اول یا سال اولی که شب قدر رو جستجو میکردن. بعد سحری روز 20 پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستن که برآیند از اعتکاف، یعنی 20 شب شد، خواستن که برآیند. جبریل آمد گفت که این الذی تطلب امامک، این لفظ بخاری است، در دیگر لفظا تطلبه آمده است، آن چیزی که تو جستجو داری یعنی شب قدر رو در پیش است. این حدیث صحیح است، دلالت میکند که شب قدر در دهه آخر است، چون که در 2:20 جبریل آمده از آسمان خبری الله تعالی رساند که شب قدر در این 20 شب نیست، در پیش است، در دهه آخر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در اعتکاف نشسته بودند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب بودن وحی آمد. وحی آمده شب قدر رو معین کرد. شب قدر 10 شب همش شب قدر نیست، یک تا شب قدر است. بله همین چیز را ذکر کردنی بودم چون روایاتی هست یا حدیثی هست. خیلی بسیار است روایات. بله انا همین گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستند که کدام شب قدر است اما فراموش کردند. ما نمیدونیم که این صحیح است یا نه. صحیح است، صحیح بخاری است، در حدیث صحیح بخاری مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم معین شد، دانستند که شب قدر کدام شب است. بعد گفتند که برآمدند به نزد مردم، از خیمه خود در یک برج مسجد خیمه زده بودند. خیمه که مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که خواب میکردن از دیگرها ستر میکرد. برآمدن از خیمه خودشون، برآمدن گفتن که من برآمدم تا اینکه شب قدر را به شما خبر دهم کدام شب است. ولکن تلاح فلان و فلان، پیامبر صلی الله علیه و سلم نامشون را نگرفتن برای آنکه این در حضور مردم تنقید یک دو نفر یا یک نفر این خوب نیست. گفتن که فلانی و فلانی تلاح جدال کردن. این در بین مسلمان ها زیاد است. دو کس مثلا اینش هم علم ندارد، اینش هم علم کذایی ندارد، بین هم دیگر یک چیز اینشون شنیده، یک چیز اینی دیگر، همه چیز رو نمیدانند. بعد بین هم دیگر کشاکشی میکنن. هم وقتی آنها میرد یک کشاکشی قریب 1 ساعت 2 ساعت دوام میکنه. به جای این شما چندین دعا میکردید. امروز مسلمان ها به دعای ما محتاج است. مسلمان ها در تمام انحای عالم در بلا مصیبت هستند، علل خصوص مردم فلسطین. ما به دعا محتاج هستیم، آنها به دعای همدیگر محتاج هستند. مسلمان باید تمام مسلمان ها را دعا کند. و جای همین جدال، کشاکشی، آنهایی که برای ما هم سوال میدهند غالبا سوال هاشون بعد کشاکشی هست. یعنی اول جنجال میکنن بعد میپرسن. یعنی قصه کوتاه همون 2 نفر جدال کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم من گفتم برآمدم تا اینکه شب قدر را به شما خبر دهم، لیکن فلانی و فلانی، بعضی موند که ابن ابی حضرت بود و کعب ابن مالک بود، همین 2 نفر بین همدیگر جدال کردن. فرفعت، پس شب قدر برداشته شد. گفتن بعضی علما میگن که این شؤمی جدال است، شؤمی کثافتی یعنی جدال کشاکشی 2 نفر است. به سبب همین کشاکشی برداشته شد. در دیگر روایت یعنی فراموش کردم. به سبب کشاکشی جنجالی که آنها داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فراموش کرد. یعنی اهمیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویش شد. شما وقتی که میخواید یک مسئله رو خوشرو فهمید، لیکن 2 نفر وقتی که در رو بروی شما جنگ و جدال میکنه شما پر را نمیفهمید. بله. یا فراموش میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که فراموش کردن. و فراموش کردن در اینجا علما میگن که این به پیامبر صلی الله علیه و سلم عیب حساب نمیشود. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حکم شریعت را فراموش نمیکنن مگر الله تعالی اینجا فراموش کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواست. گفتن که و عسى ان یکون خیرا، شاید که همین فراموش کردنی من برای شما خیر باشد. برای چی؟ برای آنکه اگر یکی علما گفتن که اگر شب قدر معلوم باشد، شب مثلا 21 یا شب 27، مردم همون یک شب زنده داری کنن، هیچ یگان مشقتی نیست، یک شب هیچ گپ نه. همه یعنی آدمی با غیرت و بی غیرت همون شب رو شب زنده داری میکنن. لیکن وقتی که در داخل 10 شب مخفی هست، در این وقت همه 10 شب زنده داری نمیکنن. بسیار آدم هایی که ظاهرا دیندار هستند و بسیار دیندار میتوان خواب میکنن در این شب ها. یعنی در این شب ها شخصی با غیرت و دیندار
خودро ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло нишон медиҳад, маълум мешавад. Бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шояд фаромӯш кардани ман хайр аст гуфтанд. ва хулоса аниқ нест шаби қадр, дар ҳамин 10 шаб аст. қавли саҳеҳ дар ҳамин 10 шаб якаш шаби қадр аст. ҳатто баъзеҳо гуфтанд ки тоқҳои ҳамин шаб. лекин шайхул ислом таймия, ибни ҳаҷар, ҳофиз ибни ҳаҷар соҳиби фатҳулборӣ, имоми нававӣ ва аз имомҳои бузургсол имом молик, имом шофиӣ, имом аҳмад, ҳамаи инҳо мегӯянд ки шаби қадр дар дохили 10 шаби охири рамазон аст. баъзеҳо мегӯянд ки фақат дар витрҳояш, дар тоқҳояш. мо агар тоқҳоша ҷустуҷӯ кунем, ҷуфтҳои вақте ки аз даст медиҳем, шояд ҷуфти мо тоқи дигар давлат аст. шумо медонед ки мардумҳо, яъне замин ки доирашакл аст, намози мо баъзеҳо бисёр дар дилашон тангӣ пайдо мешавад ки барои чӣ мусулмонҳо муваҳҳид нестанд, барои чӣ мусулмонҳои дунё наметавонанд якдаҳана шаванду ҳама як рӯз рӯза доранд. мо савол медиҳем, намоз бузург аст ё рӯза? мартаби кадом ибодат бузург аст? шумо гӯед, намоз бузург аст ё рӯза? мартаби кадом ибодат бузург аст? савол шумо ҷавоб гӯед. намоз рукни дуюмини ислом аст, сутуни дини ислом аст. намоз аз рӯза бақувват аст, мартабаш баланд аст. лекин ҳамин намоз оё мо мусулмонҳо дар як вақт мехонем? бомдод оё мардуми амрико, мардуми масалан арабистон дар як вақт мехонанд? не, бениҳоят вақти фосилаҳо худи дар русия баъзе кишварҳош бомдод мехонанд, баъзе минтақаҳош масалан пешин мехонанд, баъзеш аср мехонанд. барои чӣ мо дар намоз муваҳҳид нестем? барои он ки замин доирашакл аст. аллоҳ таоло намозу рӯзаи моро вобаста ба гардиши офтоб муайян кардааст ки офтоб баромад бомдод мехонед, офтоб ки ғуруб кард шом мехонед. ҳамин гуна рӯзаи мо ҳам ҳеҷ гап надорад ки як рӯз мусулмонҳо пешу қафо рӯза доранд. яъне фаҳмо шуд, дар баъзе ҷо ҷуфт мешавад, дар баъзе ҷо дигар тоқ мешавад. фарз кардем дар як кишвар тоқ аст, ин шаб шаби 21 аст, дар ҷои мо масалан 22 аст мисол. баъд дар пешгоҳи Аллоҳ таоло мо ин шаб 22 гуфта хоб кунему ин шаб 21 бошад, чӣ мешавад? бинобар ин қавли саҳеҳ, қавле ки шайхулислом раҳматуллоҳ алайҳ ихтиёр карданд, 10 шабро шабзиндадорӣ карданд дакор. барои ҳаминам пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фақат шабҳои тоқаша шабзиндадорӣ накарданд, 10 шаба ҳамаша шабзиндадорӣ карданд. ду саволи дигар пайдо мешавад. домало ман пеши шумо пеши суханҳои шумо ду савол пайдо мешавад, чун якеш дар бораи гуфтем ки намоз беҳтар аз ҳамаш, чун рукни ислом аст, чун навакак шумо гуфта гузаштед, балки бисёр аз мардум ва аксар мардуми тоҷики тоҷикистони худамон рӯзаро рӯза медоранд, аммо намоз намехонанд. ин саволи як. ва баъд аз он бармегардем ба саволи дигар иншааллоҳ. шумо чӣ гуна ба онҳо насиҳат мекунед? яъне шумо гуфтед ки рукни ислом аст, намоз бузургтар, болотар аст, аммо рӯза медоранду намоз намехонанд. бале, касе ки намоз намехонад ва рӯза медорад, қавли тоифае аз уламо ин аст ки намозаш қабул нест. барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки вақте ки ту ба мардуми Яман меравӣ, онҳо аҳли китоб ҳастанд, яҳуду насоро ҳастанд, аввалин чизе ки онҳоро даъват мекунӣ ба тавҳид даъват кун. онҳо Аллоҳ таолоро ягона парастиш кунанду ба Аллоҳ таоло чизеро шарик наоранд ва ба шаҳодат диҳанд ба пайғамбарии ман. агар ин масъаларо аз ту қабул кунанд, баъд барои онҳо намозро таълим деҳ ки 5 вақт намоз бар онҳо фарз аст. агар 5 вақт намозро ҳам қабул ки кардан, баъд ба закот амр кун гуфтам. яъне мартабаҳо дорад. он одаме ки намоз намехонад, рӯзаи ӯ қабул нест. ин дар назди тоифае аз уламо монанди имом аҳмад, имом бухорӣ раҳматуллоҳи алайҳим ва имом абу ҳанифа ва молик, шофиӣ, инҳо мегӯянд ки мақсад рӯзаро хонд, рӯзаро дошт ва бо намоз, тарки намоз агар аз ҷиҳати тамбалӣ бошад, мегӯянд яъне кофир намешавад. мегӯянд барои он ки воқеан намоз масъул. ҳатто ҳамин мазҳаби ҳанафӣ, бигзор мардум тибқи мазҳаби ҳанафӣ амал кун. дар мазҳаби ҳанафӣ ҷинояти он шахсе ки намоз намехонад ҷазош чӣ аст? як одам намоз намехонад,
نماز نمیخونه. ما میگوییم که برای چی نماز نمیخونی؟ مگر فرضیت او رو انکار میکنی؟ میگوید که نه، من نماز رو اعتراف دارم، نماز فرض است. و خیر انشالله میخونیم، کارها که سبک شد میخونیم. گفت مثلا همین آدم حکمش چی است؟ در نزد مذهب امام ابو حنیفه حبس ابد است. این از همه مذهبی سبک است، یعنی زندان ابدی تا آن روزی که نماز خواند. اگر نخواند تا آخری عمرش در حبس می ایستد. این مذهب حنیفی است. مذهب مالک و شافعی حکمش قتل است. میگن 3 روز حبس کرده میشد، مهلت داده میشد که توبه کند و بازگشت کند. اگر که نخواند حکمش قتل است، ولی همچون مسلمان دفن میکنیم. میگن یعنی میشوییم، کفن میکنیم، نماز جنازه میخونیم، به قبرستان مسلمان ها دفن میکنیم. امام احمد حکمش قتل است، لیکن نمیشوییم، کفن نمیکنیم، دفن نمیکنیم، نماز جنازه نمیخونیم، به قبرستان مسلمان ها دفن نمیکنیم. یعنی این خطری کلان داره. شیطان به یک سجده که نکرد دنیا آخرتش سوخت، با وجود علمش، با وجود مرتبهش. الله تعالی به یک سجده که با اونم به آدم، نه به الله تعالی. شما وقتی که اگر نماز فرض رو ترک کنید در یک روز، 17 رکعت نماز فرض 2 تاگی سجده دارد، 34 میشد. 34 سجده نمیکنید در باز در نزد الله هست. این سجده در نزد الله هست، امر الله تعالی است. خب با سوال 2 میگذاریم، چون زیر سوال ها زیاد پیدا میشه. از سوال با سوال دیگر پیدا میشه. من گفتم سوال 2 مربوط باز برمیگردیم به همین شب قدر. چون در دولت های سابق شوروی و باز برمیگردیم به مردم تاجیکستان، آنها تنها یک روزی 27 شما گفتید که شما حتی گفتید که شب تاق در بعضی منطقه ها دیگر شب است. اما مردم تاجیکستان تنها یک شب را انتخاب کردند و یا 3 شب آخر را انتخاب کردند و در همون شب را انتظار میشن. با اونها شما چی گفتنی هسته؟ چی نصیحت، چی پند است برایشان؟ شب 27 از جانب الله تعالی معین نشده است. از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حدیث صحیح در دنیا نیست که پیامبر علیه السلام گفته باشند که شب قدر شب 27 است گفته باشند، نیست. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما در شرح حدیث بخاری هستیم، چندین حدیث ها رو شرح دادیم، در همش میگویند که شب قدر رو در دهه آخر جستجو کنید، در شب‌های ویترش جستجو کنید، لیکن جستجو کنید شب 27 نیست. شب 27 از بعضی صحابه ها ثابت شده است که قسم میخوردن که شب 27 است. ماهی یک چیزی دیگر، شب قدر قول صحیح چی است نگفتیم. گفتیم که قول صحیح در دهه آخر است، لیکن و یک شب معین نیست که مثلا شب 24 هر سال شب 24 نه، تتنقل گفتن. این سال شب 24 باشد، سال آینده شب 29 هم است، ممکن سال آینده شب 21 است. تنقل می‌یابد گفتن علما. برای چی؟ آن آدم هایی که شب 27 گفتن و قسم به نام الله می‌خوردن که شب 27 است، شاید همان شبی که آنها شب زنده داری کردند و سحریش آفتاب شعاع نداشت و پیشانشان به لای سجده کرد، گفتن که این شب انیق شب قدر بود. گفته قسم خوردن همان شب در نظر دارن، همان سال همان شب 27 بود. لیکن قولشان مردم همین قولشون حفظ کردن تا زمانی ما اومد. یک چیزی دیگر باز دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، من میبینم که شما زیادتر هستید اما لایک کم ماندید. اگر خواهید که تماشابینی ما زیادتر شود و مردم زیاد ما رو تماشا کنند و سوالهای خودتون را میتونید زیر چت نوشته کنید، ما انشاءالله به بعضی سوالهای شما جواب خواهیم گفت. دستگیری کنید نوار رو، چون برنامه ما این لحظه ها برنامه مستقیم شما تماشا میکنید و هر یک از شما میتواند به دیگران نوار رو روان کنید تا که دیگران نیست تماشا کرده توانند. و سوال این گونه است: چگونه معلوم شدن شب قدر را آنهایی که شما نقل کردید آنها فهمیدند؟ چگونه برای آنها معلوم شد؟ آنها انبیا نبودند، پیغمبر نبودند. یگان قول هست برای همین رو اثبات کردن؟ بله، در صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من در خواب دیدم که سحری شب قدر به آب و لای سجده کردم. مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا آبادترین مسجد در دنیا هست. از آنجا صحابه ها تعلیم گرفتند. مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم
یک ختم کننده های برآورد که خدمت آنها و قوت اخلاص آنها و قوت دعوت آنها تا ما امروز من بینید در تمام اطراف دنیا، در مسجدهای اروپا، در مسجدهای امریکا، در مسجدهای تمام کشور دنیا مردم شب قدر را عبادت میکنند، تراویح میخوانند، تهجد میخوانند. از کجا آمد؟ قوت دعوت آنهایی که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم که عبارت از لای خام، از خشت خام، بالایش عبارت از چوبهای درخت خرما و شاخه های درخت خرما، برگ های خرما بود و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم عبارت از یک زمین شغل میده، سنگ میده داشت، خاک بود. بنابراین صحابه ها چه که در صحیح بخاری آمده است و در صحیح مسلم هم با پای افضل خود نماز میخواندند، پای افضل نمیکشیدند. چه که در صحیح بخاری مسلم آمده است یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز بودند و در نیمی نماز از بالای پای افضلشان به زمین فرا آمدند. تمام اهل مسجد از بالای پای افضلش به زمین فرا آمد. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را تمام کردن پرسیدند برای چی شما پای افضل‌های خود را کشیدید؟ گفتن که یا رسول الله دیدیم که شما کشیدیم. یعنی این دلالت به پیروی صحابگان کرام، عیناً هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن. چه که جناب رسول الله از دست یک صحابه انگشترین طلا رو گرفتند و گفتن که ایعمد احدکم الی جمره، یکی شما مگر آتش رو به دستش میکند؟ به مردها حرام است طلا گرفتن به دست، عموما استفاده بردن طلا به مردها حرام است. گرفتند و به زمین پرت افتاد. بعد رفتن. بعد صحابه گفتن که گیر آخر استفاده برای طلا استفاده بردنش حلال است به مرد. شما میتونید طلا خرید فروشید، تجارت طلا داشته باشید، شما میتونید و مقصد به همسرتان هدیه کنید یا فروشید. گیر و استفاده بر. گفت که لا آخذه ابدا، هرگز نمیگیرم. لقد طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد من نمیگیرم. گفت نگرفت خلاصه. یعنی سخت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پیروی داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که برای چی پای افضل رو کشیدید؟ گفتن که دیدیم که شما از آن خود رو بدر کردید، ما هم بدر کردیم یا رسول الله. بعد گفتن که نه آخر من رو جبریل اومده خبر داد که در زیر پای افضلت چیزی هست، یعنی نجاست هست، شاید ندیده زیر کردم. بعد من کشیدم. گفتن و مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم عبارت از خاک قالین گلیم نداشت. بنابراین روزی جمعه کسی که سنگچه بازی کند نماز جمعهش بیکار میشد. گفتن وقتی که انسان میشنه در رو بروش سنگچه است، همون سنگچه میگیرد به دستش. وقتی که به همین چیز مشغول میشد خطبه جمعه رو 100% نمیفهمد. کسی که اگر این بازی رو کند جمعهش بیکار میشد. گفتن برای چی این گپ گفتم؟ برای اینکه آنها واقعا مسجدشون خیلی خاکسارانه بود و بالاش هم شاخی درخت خرما بود. وقتی که باران باری شب 21 بود، وقتی که این گپ را گفتن انا همین شب بود. سحریش پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده کردن به نماز بامداد خواندن و به مردم روی آوردن، میگن که ما در پیشانه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اثری لای و آب را دیدیم. در یک شب پیش گفته بودن که من در خواب دیدم که سحری شب قدر به آب و لای سجده میکنم. یعنی باران میبارد. یعنی این علامت ها شاید همون ساله علامت هست. یعنی علامت هایی که است که فرض کردیم در همین دهه باران نبارید. چی مقصد میگم که امسال شب قدر نبود؟ نه، بلکه بود شب قدر. یعنی این علامت ها شاید معلوم میشه، شاید معلوم نمیشه، شاید دو شب همین خیل میشه. بعد کدام آن رو معین میکنیم؟ بنابراین بهترین و صحیح‌ترین کار همین که 10 شب رو شب زنده داری کردن کار، هر یک لحظه هر یک دقیقه اش را. و چی کار کنند مردم در همین دهه ماه رمضان و برای دریافت شب قدر چی کار را زیاد باید انسان اجرا کند؟ بهترین عمل در همین دهه نماز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شبهای دهه آخر نوید قدر را،
شب زنده‌داری کند با نماز. من قام مقصد به نماز راست استاد از روی ایمان. یعنی چطور مجبور کرد که این شب خواب نکردی، مشغولیت به دیگر کارها نشدی، به نماز استادی؟ ایمان به الله تعالی باور دارم، میدونم که الله تعالی خبر داد که همین شب مبارک است. پیامبر صلی الله علیه و سلام خبر دادن که شب قدر شب مبارک است. پیامبر صلی الله علیه و سلام دهه آخر شب زنده داری کردند و برای این ثواب عظیم وعده کردند. من به این ایمان دارم، باوری دارم، برای همین میخوام همین اجر و ثواب و رحمت الله تعالی رو نائل شم. یعنی ایمانن همین معنا و احتسابا اجر و ثواب امید کند، با مقصدی دریافت کردن اجر و ثواب. در مسجد یک بای هست، شخصی سخی، کسانی که مثلا دهه آخر شب زنده داری میکند خیر میکند. یا آدم برای همین شده رفت مثلا، یا برای نزدیک شدن به همان شب با همون شخص اعتکاف نشست، با همون شخص دوستی پیدا کرد با مقصد دنیا. الله تعالی در پناهش نگه دار. این بسیار بد است. این انسان از این ثواب ها محروم است، چون که دو شرط مانده: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی احتساب، یعنی از روی نائل شدن به ثواب. اگر همین شبها را نماز خواند تمام گناهاش بخشیده میشد، گناههای کبیره و صغیرش. اگر واقعا از صدق و از اخلاص اگر شب زنده داری کند، الله تعالی بزرگتر است از گناه. الله تعالی ذات است که گناهی بسیار، گناهی بزرگ همش را عفو میکنه. و حضرت عایشه پرسیدن ما مثل سوال شما: یا رسول الله اگر دانم که همین شب قدر چی گویم؟ گفتن که قولی بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو ذات عفو هستی، عفو کننده، عفو کن. دوست را دوست می‌داری، عفو را دوست می‌دارد الله تعالی. فاعف عنی، از من گناهم را بخش. حضرت ابوبکر هم این گونه سوال دادند: یا رسول الله چی گویم؟ گفتن که بگو که ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا، پروردگار ما نفسمان رو ظلم زیاد کردیم، مقصد گناههای ما رو مغفرت کن. گفته دعا کن. گفتم و دهه آخری ماه شریف رمضان است و شب زنده و اکثر از ما و شما شب زنده داری میکنند و باز برابر شب زنده داری کردن و بعضی سوال هایی که تشویش میدهد ما و شما را دایر به دهه آخری ماه شریف رمضان و آن سوال ها انشاءالله جواب خواهیم گفت. درباره خود همین اعتکاف کمی معلومات میدادید. اعتکاف خودش چی معنی دارد؟ اعتکاف در لغت عرب به معنای لزوم و شیء، لازم دانستن یک مکان. حتی عبدالله ابن عباس رو نقل میکنن که به نزد یک گروه مردمی آمدن که شاهمات بازی میکردن. اصلا کلمه شاهمات نامی منکر است، غلط است. این گونه نام ها خطا هست. شاهمات یعنی شاه مرد. شاه کی است؟ شاه الله است. شاهی حقیقی الله هست. شاه ها شاه نبودند و با میمورند. شاهی حقیقی الله تعالی هست. شاه بود شاه میماند و الله سبحانه و تعالی نمیمیرد، زنده هست نمیمیرد و این بازی معنایش غلط است. مردم شاهمات بازی میکردن. عبدالله ابن عباس که ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، این چی بودهایی که شما در نزد اینها اعتکاف نشستید؟ گفتن یعنی آنها کلمه اعتکاف همجا استفاده بردن. آنها که شاهمات بازی میکردن. شاهمات بازی، دو شاهمات باز چخیل میشیند، روبرو میشیند، در پیش شاهمات گذاشتگی. شاهمات همون بتچه ها هست، اسبچه ها یا هیکلچه ها هست. شما در نزد همین همه کار دین و دنیا، زن و فرزندتون رو ترک کردید، آمده در زیر همین سری تعظیم نشستید فکر کرده. این چی؟ بودهایی که شما در پیش این اعتکاف نشستید. گفتن یعنی لازم گرفتن یک مکان. و در این در از نگاه لغوی هست. از نگاه شریعت لازم گرفتن مسجد از شخص مسلمان بالغ عاقل به بالغ می‌دارد، یعنی فرزندانی که مثلا تمیز دارن، نه به بلاغت رسیدن. مقصد بسیار فرزندان امروز در سن 15 16
14 به بلاغت میرسن. لیکن میشود که فرزند 7 ساله هم اعتکاف نشیند. تمیز غیر بلاغت با سین تمیز است. تمیز میزه اومدی جدا کردن، یعنی 10 سومه را از 20 سومه جدا میکند، کرته سرخ را از سفید جدا میکند مثلا. کموتون میفهمد اینها اهل تمیزی ها اعتکاف نشیند خوب است. البته همراهی پدرش، همراهی مثلا عمکش، مثال بابایش خوب است، برای آنکه فرزند در اطراف مسجد، در تأثیر مسجد به وایه میرسد. بعضی بچه هایی که مثلا تمیز دارن مانند کودکای 4 ساله مثلا 5 ساله در مسجد تشویش میدهند و شریعت اگر اهمیت دهید به تشویش مانع کرده است. کسی پیاز خورده آمده است به مسجد های ما نزدیکی نکند گفتن. برای چی؟ همسایه ها را تشویش میدهد، یا چیسنا خورده باشد، یا به مانند این، یا لباس های صاحبی بوی بد داشته باشد، یا بدنی بودار داشته باشد، نبیاید به مسجد. برای چی؟ برای اینکه اهل مسجد همسایه هایش را اذیت میدهد و فرشته ها را اذیت میدهد. این چنین شخصی که مثلا شکمش گرسنه هست، سخت گرسنه هست، نبیاید به مسجد، بگذار اول شکمش را سیر کند بعد بیاید. اگر آمد نه آمد در خانه بخواند گفتند. برای چی؟ برای اینکه شکمی گرسنه هم تشویش میدهد. اول خوردن را فکر میکند، با فکری خوردن میشد. نماز به آن درجه که شریعت امر کرده است نمیشد. لیکن در مسئله کودک ها شریعت تسامح یعنی عفو کرده است. بگذار تشویش دیان، غم میتیند کودک ها در مسجد یگان آواز میبرارن، گریه میکنن، میخندن، میدوان. شریعت اونم تشویش است. تشویش است یعنی معنی اینو ندارد که پدر و مادری فرزند به فرزندش بی اهمیتی کند در مسجد. نه، حرکت کنه، در برش گیرد، آداب تیاد که در مسجد تشویش ندهد. لیکن با وجودی آنکه تشویش از آنها خواهید نخواهید صادر میشود، شریعت دیده و دانسته اجازت داد، بلکه امر کرد که فرزندای به مسجد بیاریم در سن نابالغی. بله. نه اینکه من کنیم تا 18 سال به مسجد نبیاید، تا اینکه کافر به وایه رسد و دیگه گردناشون شخ شود، دیلاشون دیگه مهر زده شود. نه، بلکه به مسجد بیاریم و ما را امر کرد که به اذیت و تشویشی که آنها ما را میدن صبر کنیم. نیروها مونده شده است، لیکن با وجود همین شریعت امر کرد که به همین تشویشی کودک صبر کنیم. برای چی؟ برای فایده بزرگ آینده اش. امروز ما کمتر ضرر را برداشت میکنیم، برای آینده فایده بزرگ دارد. در مسجد تربیه می‌یابد، 30 شب در مسجد تراویح میکنه با همراهی بزرگان، با همراهی مویسفیدا. آنها در کجا همراهی مویسفیدا جمع شوند؟ در چایخانه مویسفیدا با اینها نشینند. مثلا در مکتب مویسفیدهای بزرگان نشه. مسجد جایی که میلیاردر هم همین مسجد باید بیاید، مویسفید هم بیاید، معلوماتش عالی باشد هم بیاید، دکتر و پروفسور، بیسوادی کلخاسچی هم بیاد به همین مسجد نماز کنه. همه باید در یک جا باشد، پیر و جوان. این است برابری مسلمان ها، عدالت اسلام. یک جای در یک وقت افطار میکنید، در یک قطار میایستید، در یک صف. اگر شما در صف یکم آمده جای گیرید، شما کمبغل باشید، شما شخص بی سواد باشید، شما یک مسلمان عادی باشید، یک مسلمان عالمی با عقل پولداری با آبرو حق ندارد که شما را از صفتون گیرد و به جاش شیند. فقط پشت امام که با آنجا امام صاحب هست، امام حق دارد که با اونجا علمدارا رو شنودم 3-4 نفری قفای امام، برای اینم به خاطر نماز که اگر رفت و امام مثلا بی طهارت ماند یا بیهوش شد یا وفات کرد یا هلاک شد یا دیگر مصیبت ها آمد یا اگه نمازش ویران شد، از قفای یک کسی میکشد. به اینجا بله حق دارد که امام همینجا 3 نفر 4 نفر اختیار کند و از همینجا اون کسی خیساند. لیکن از دیگر صفهای مسجد حق ندارد یگان انسان، نه امام، نه عالم، نه راهبر، نه امیر، یگان کسی خیزانه دوشیند. کم بغل است، بای است، برابر است در مسجد. کسی اول آمده است جای همان است. بله. خب اینجا داملا بعضی سوال ها از جانب تماشابین ما آمده رسید. من بیاید میخونم سوال را. اینجا از عبدوالی آمده است که اعتکاف تنها در مسجد شیشته می شود یا اینکه در هر جا می شود؟ مثال در مسجد اجازت نمیتیند که در مسجد اعتکاف نشینیم. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها. کیست ظالم تر از آن شخصی که
از مسجدها مردم منع میکند. این یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که این یک شعائر اسلام است. اعتکاف این فایده های عظیم دارد. اصلا هر امری که شریعت امر میکند فایده عظیم دارد. اعتکاف، مقصد شریعت از اعتکاف چیست؟ شریعت وقتی که یک کار را سپارش میدهد یا ترغیب میکند همین کار را اجرا کنید میگوید، در آن فایده های زیاد هست برای پیروان شریعت. وقتی که نکن حرام است، مکروه است میگوید، در آن ضرر است. در اعتکاف چی فایده است؟ مقصد اعتکاف چی؟ قطع العلائق عن الخلائق والاقبال على الخالق. اعتکاف این کندن علاقه از خلائق، از مخلوقات علاقه را کندن و پیوست کردن علاقه با الله تعالی. یعنی در این 10 شب اقلا انسان از تمام مخلوقات گویا که از دنیا گذشت، دیگه هیچ کسی را نمیشناسد، فقط سوال و جوابش با الله تعالی. بگذار 10 شبانه روز با الله تعالی باشد، هیچ گپی ندارد. انسان ها برای راحت جسمشان 24 ساعت 24 شبانه روز 12 شبانه روز به جایهای دمگیری ها می روند برای آبادی جسمشان. روح هم برای ما حقوق عظیم دارد. روح، حق روح را هم دادن. اگر روح به غذا حاجت دارد، اگر روح بیمار شود دیگه این پول و مال شما، دیگه این خوراک مزه طعامتون رو نمیچشید. قیمتترین طعام در دسترخوان انسان هست، نه اشتها دارد برای خوردن و اگر خوردن مزهش نمیچشد. اما یک کمبغل، یک بنده صالح الله تعالی همه آب می نوشد یک لذت میبرد. خیلی که بعضی علماها گفتن که لتسالون یومئذ عن النعیم، روز قیامت روزی است که شما از نعمت ها پرسیده میشید. تفسیر نعمت ها و گفتن که آب خنک، یا آب خنک از این نعمت های ما رو اونها ندیدن. لیکن واقعا این نعمت ها در نظر بیننده نعمت است، لیکن در نظر خود آن آدم اگر گناهکار باشد از این، از زن و فرزنداش، از خانه هاش، از پول و مالش استفاده نمیبرد، لذت نمیبرد اگر از طاعت الله تعالی دور باشه. بنابراین اونایی که از مسجد مردم من میکنه الله تعالی بیترسن، اعتکاف من نکنن. یگان امر در هر چیزی که در زمان رسول الله، مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد برای نماز است، برای قرائت قرآن است، برای تعلیم شریعت است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مسافرها، نماینده های دیگر دولت را در مسجد پیشواز می گرفتند. شخصیت هایی که خانه نداشتند در مسجد خواب می کردند. حتی بیمارها را پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد خیمه زدند تا اینکه عیادتش برایشان آسان شد. یعنی بیمارخانه هم بود، از آنجا همه تعلیمات شریعت، مدرسه بود، یعنی گوییم قاضی خانه بود، جایی که مثلا مردم آمده درد و شکایت دادگاه بود. مسجد فقط برای نماز نیست. اکنون اگر کوتاه کرده جواب گوییم به آنهایی که عذر دارند، واقعا موافقی در بعضی دولت ها قانونا منع کردند اعتکاف نشستن، آنها چیکار کنند؟ یعنی البته در این حالت این که سنت است، به جای این دیگر عملهای در خانه شون مثلا، یا اگر امکانیت باشه در خانه یک نفر یا چند نفری جمع شده مثلا میتونن نماز جماعت تشکیل دهند. اگر تراویح باشه در مسجدشون فقط اعتکاف من باشد، دیگر شب را با دیگر عبادت ها گذرانند. بنابراین برادرای عزیز، مقصد بعضی سالها وقتی که شما امکانیت دارید اعتکاف شینید، شاید سال آینده همین فرصت ندارید، عذر دنیوی، عذر دینی، عذر مسافرت، عذرها زیاد است پیش راهتون میگیره، اعتکاف نشسته نمیتونه. کسی که امکانیت داره، این مثال بسیار برادرها به زیارت خانه الله تعالی رفتن، بگذار 10 شب در همون حرم اعتکاف شینه، در مسجد کعبه یا در مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشینه اعتکاف. این روزا غنیمت است. من خیلی که در سوال آمد، دیگر برادرای شما اعتکاف نشسته نمیتونه، حتی نشینه خطر دارد، نامنویس میشد نامشون، فردا جوابگری دارد، خطر دارد به جان آنها، به حیات آنها نشینند اعتکاف اگر همین گونه باشد. بله. بعد اینجا از یک نفر وهاب تیوی نیز سوال چندین مراتب آمده رسید. برادر عزیز، به سوال شما درباره کدام روز است شب قدر در بالا، یعنی پیشتر داملا گفته گذاشتند، کوتاه اگر گویم در 10 شبیه آخری رمضان شب قدر را جستجو کنید. و
اینجا باز چند سوال‌های دیگر آماده رسیده از تماشابینان ما. بیایید با یکی آن را می‌خوانیم. خب با آنهایی که بیمار هستند و روزه گرفتن نتوانستند فدیه دادن ضرور است یا چیکار کنند؟ بیمارها به دو گروه تقسیم میشن. بیمارهایی که شفا یافتن آنها امید کرده میشود، اینها انتظار میشوند تا آن روزی که شفا میدهند. الله تعالی برایشان شفای کامل به جمله مسلمانان شفا دهد. وقتی که شفا داد بعد قضایی داشته میدن، چند روزی که قرضدار بودن داشته میدن. اگر بیماری آن آدم بیماری یعنی شفا یافتنش را امید ندارند، یعنی بیماری که مقصد هم از جهت سن و سال هم از جهت بیماری مثلا تبابت نشونده فرض کردیم، در این صورت به هر حال روزه‌اش را میشمارند، فدیه میدهند. به روزی که چه روزی که نداشتم فدیه میدهند، به یک مسکین یک ساعت طعام میدهند، یعنی 2.5 تا 3 کیلوگرم گندم یا برنج یا مایز یا مقدار همین فدیه میدهند. و خب درباره فطر روزه نیست سوال‌ها خیلی زیاد شده است. کی باید که فطر روزه دهند؟ فطر روزه واقعا سوال‌ها خیلی بسیار آمدگی است. ما خواستیم که فطر روزه یک برنامه علاهیده کنید، برای آنکه درباره فطر روزه حتی یک تشکیلات تقریبا 10 سوال فرستاندگی است، همش عاید فطر روزه هست. فطر روزه را بهترین وقتش بعد نماز خفتن شب عید تا نماز عید، یعنی از همه با بهترین وقتش بین نماز بامداد و بین عید، یعنی وقتی کم است. بهترش اگر امکانیتی بعدی بامداد تا عید داده نباشد از خفتن تا یعنی نماز عید، یعنی همین حالت دهت خوب است تا اینکه همان روز عید استفاده برد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این صدقه فطر برای آن خاطر است که روز عید آنها مسئلت نپرسند، از مردم نپرسند. یعنی روز عید در قطار دیگر مسلمان ها آنها هم خرسندی کنند، عید کنند و کودکاشان چیزای خوب خرند، آن روز رو خلاصه خوب گذارانند. برای همین روز عید دادن مستحب است. بنابراین ما هم میخوایم همین موضوع رو به دیرتر مانیم که تا اینکه مردم همون روز نزدیکتر برارن. بله انشالله باز مثل که شما گفتید وسیع‌تر میکنیم اگر عمر وفا کرده باشد به ما. اما در عموم به سوال البته جواب گرفتند تماشابینان ما. و اینجا یک سوال دیگر آمده رسیده است. فطر روزه را آیا میتواند به بی نماز دادن فطر روزه شاید این گونه باشد؟ فطر روزه یک قسم زکات است. زکات فطر روزه میگن زکات و صدقه الفطر، زکات صدقه فطر. زکات فطر به این معناها آمده است، به این لفظ ها آمده است در شریعت. بنابر قول خیلی از علما جایز نیست دادن زکات و صدقه فطر به شخصی بی نماز. به شخصی بی نماز داده نمیشه. به آن شخصی که با این صدقه شما مالی که شما دادید به اطاعت الله تعالی استفاده نمیبرد، غذای آن وقتی که طعام میده طعام شما رو میخورد و به گناه صرف میکند، به اطاعت الله تعالی به عبادت الله تعالی صرف نمیکنه، به آنها داده نمیشه. و یک شخص دهید که با قوت غذای شما عبادت الله تعالی را کند، خدمت دین کند، خدمت مسلمان ها کند. و شما کوتاه درباره اعتکاف نشستن گفتید و درباره فایده هاش وقتی صحبت را آغاز کردیم ما تا با آخر دوام ندادیم. آیا یگان فایده های شریعتی چی فایده ها دارد اعتکاف نشستن به انسان مسلمان؟ درباره همین هم کوتاه گفته میگذاشتید. اعتکاف چه خیلی که گفتیم واقعا انسان در این غذای معنوی میگیرد، غذای روحی میگیرد، از معامله های دنیوی، از معامله با مردم کنار میگیرد و فقط علاقه خود را با الله تعالی بپیوسته. در اعتکاف دعا میکند که یک دعای بنده مسلمان سبب می شود برای هدایت هزارها انسان ها، برای بهبودی حیات دیگر آدم ها. چون که البته یک انسان وقتی که اعتکاف میشنه در حق خودش اول دعا میکند، بعد در حق نزدیکترین شخص هایش مانند پدر و مادر، همسر و فرزندانش، برادر و خواهرانش،
амаку амакҳо, тағоҳояшу, холаҳояшу, хешовандонаш, умуми мусулмонҳо дуо мекунад, фоидаи ӯ барои худ ва барои дигарҳо мерасад ва дар вақти эътикоф қабули дуо наздиктар аст. барои он ки банда вақте ки бо нияти нек вориди масҷид эътикоф менишинад, албатта умед мекунем ки дар аввалин лаҳзаҳояш Аллоҳ таоло гуноҳҳояшро мебахшад. вақте ки ҳамеша забонаш бо зикри Аллоҳ таоло ва бо саҷдаи рукӯъ ва ибодати қироати Қуръон, бо ибодати Аллоҳ таоло умуман машғул ки аст, дуои ӯ ба қабул шудан наздик аст. бинобар ин мегӯям ки неъмати Аллоҳ таоло бо гуноҳи Аллоҳ таоло ба даст намеояд. ҳастанд шахсоне ки кофир ҳастанд, ҳастанд шахсоне ки душмани ислом, душмани Аллоҳ таоло ҳастанд. Аллоҳ таоло барои онҳо дод аст. вақте ки Аллоҳ таолоро ҳеҷ ҷоҳ шумо талаб накунед, неъмати Аллоҳ таоло бо гуноҳ ба даст оварда намешавад. вақте ки одам гуноҳ мекунад, банда гуноҳ мекунад, Аллоҳ таоло додам мегирад, ин истидроҷ аст, ин ҷазо ҳаст. ҳар як мусалмон худашро, ҳолати худро медонад. ҳар як мусалмон бина, агар ӯ дар гуноҳ бошад, аз фарзу воҷибҳо дур бошаду Аллоҳ таоло барои ӯ дода истода бошад, вой бар ҳолаш, тарсад ки ин додани Аллоҳ таоло аз рӯи розӣ будан ба ӯ нест, балки ин як истидроҷ аст, яъне дараҷа ба дараҷа ӯро ба ҳалокат расонидан аст. инсонро мебардораду баъд мепартояд. лекин агар бо амалҳои солеҳ ба раҳмати Аллоҳ таоло ноил шудан, ба розигии Аллоҳ таоло ноил шудан, ин душвор аст. барои ин вақт талаб мекунад, инсон меҳнат бояд кунад, хоҳиши нафс, хоҳиши шайтон, ин чизҳоро тарк кунад, ба осонӣ ба даст намебиёяд. оҳиста оҳиста неъмат меояд ба қадри ҳар як амалаш. бинобар ин эътикоф фоидаҳои азим дорад ва онҳое ки эътикоф нишастанд лаззати онро медонанд. ҳаракат кунед, мақсад модоме ки дар умру фурсат асту имконият ҳаст, эътикоф нишинед. инҷо як саволи дигар омода расидааст аз тамошобини мо. як инсон дар ҳамин моҳ ба садама рух додаасту 20 рӯз беҳуш хоб кунад, барои вай намоз ва рӯза қарз мегардад? гуфта савол доданд. намоз аз зиммаи ӯ ба қавли баъзе уламо вақте ки зиёд ки шуд аз як шабонарӯз соқит мешавад. як шабонарӯз агар беҳуш бошад қазо хонда медиҳад, барои ин ки ин дар умри инсон ин хел ҳодисаҳо шуданаш нодир ҳаст ва 5 вақт намоз ё 6 вақт намозро хонда додан ҳеҷ боке надорад. лекин вақте ки 20 шабонарӯз мешавад, аллакай 100 намоз мешавад. 100 намозро хонда додан душвор мешавад. баъзе уламо раҳматуллоҳ алайҳ мегӯянд ки соқит мешавад, аммо рӯзаи моҳи рамазон соқит намешавад. барои чӣ? барои ки дар як сол як моҳ ҳаст халос ва дар ғайри рамазон он одам ва агарчи беҳуш буд, чӣ буд? мақсад агарчи беҳуш буд, ӯ бемор аст. беҳушӣ ҳам бемор аст. бемор рамазонро қазо медорад. чӣ хеле ки занҳои бемор 5 рӯз 3 рӯз одати моҳона доранд, сабаби рӯза нодоштанашон ҳам узри беморишон ҳаст. ин беҳуш одаме ки 20 рӯз дар садама хоб кард, рамазонро кай вақто ки имконият ё фурсат ёфт қазо медорад, лекин намозҳояшро, яъне намозҳо соқит мешавад аз ҷиҳати бисёр буданаш. агар хонад хуб аст. бале, бисёреҳо гуфтанд ки онҳое ки бемор ҳастанд, мувофиқи намон тафсири оятҳо ва уламо гуфтанд ки онҳо метавонанд ки фидя диҳанд. то чӣ андоза ин ҷо дорад? фидя гуфтем ки фидя фақат барои он шахсоне ки беморишон умеди шифо нест. инам қавли ҷумҳури уламо аст. имом молик фидя надиҳад гуфтанд. фидя надиҳад барои он ки вай бемор аст, рӯза намедорад. ва баъди рамазонам агар шифо ёбад, қазоӣ дорад. агар шифо наёбаду вафот кунад, барои ҳичи воҷиб нест гуфтанд. лекин фидя додан қавли, яъне ки беморе ки шифо меёбад қазоӣ медорад, таом намедиҳад. ҳар вақте ки дуруст мешавад, ҳар вақте ки дуруст медиҳад, таом медиҳад. агар рафту дуруст нашуда вафот кунад, баъд фидя медиҳанд, бинобар қавли ҷумҳури уламо. шахсе ки ятим аст, садақаи вай қабул мешавад? илтимос пурра ҷавоб диҳед ба саволам. ятим, вақте ки инсонҳо калимаи ятимро мешунаванд, фикр мекунанд ки камбағал аст ҳама вақт.
ҳама вақт намешад. Ятим ғолибан бале шахсе ки ятим аст. Ятим кист? Ятим шахсе ки падараш аз дунё гузаштааст, ҳолон ки ӯ ба балоғат нарасидааст, аммо модараш зинда. Аммо агар падар зинда бошаду модараш гузашта бошад, ятим ҳисоб намешад. падараш зинда бошад. падараш зинда бошаду аз модараш ҷудо, падараш зинда бошаду падараш дар дигар кишвар ба ин фарзанд нигоҳ накунад, ам ятим ҳисоб намешад. ятим он кӯдаке ки падараш дар ҳолати ноболиғиш аз дунё гузаштааст. вақте ки ба синни балоғат ки расид, аллакай аз ятимӣ мебарояд. ятим мешавад ятими пулдор, аз падараш мероси азим гирифтааст. барои чӣ қабул намешуда садақаи вай? қабул мешавад. садақаро бояд садақа диҳад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба як шахсе ки ба ятимҳо нигоҳ мекард, вали ва ки ятим буд, яъне нигоҳубин кунандаи ятим буд, гуфтанд ки моли ин ятимҳоро ба тиҷорат давр гардиш те, гуфтанд тиҷорат кун бо ин молҳо то ин ки закот хӯрда тамом накунад. гуфтанд ҳатто ба моли ятим закот воҷиб мешавад, барои ин ки закот бинобар қавли саҳеҳ ба девона ва кӯдак ҳам закот воҷиб аст, чунки закот ҳаққи мол аст, ҳаққи бадан не. бале девона ақл надорад ки намоз хонад, лекин моле ки дар хазинаи девона ҳаст, вай бояд ба ҳаққи мискину ҳаққи фақирҳо дода шавад, то ин ки ба молаш Аллоҳ таоло барака диҳад. бинобар ин ки моли ятимҳоро сабзон, яъне тиҷорат кун бо ин молҳо ки молош зиёд шавад, то ин ки закот хӯрда тамом накунад. ҳар сол закото додан мегирад ва вақте ки кӯдак ба балоғат мерасад, баъд мол кам нашавад. ба ҳамин монанд акнун биёед тарафи дигари ятимро нигоҳ мекунем ва ҳамчунин ба одамҳое ки камбағалтар ҳастанд. аз Фарангиз Абдуллозода савол омада расидааст. шахсе ки қарздор аст, ба вай дуруст аст садақа ё не? яъне ки ба шахси қарздор додани шояд садақаи фитрро дар назар доранд. бале дуруст аст. барои он ки Аллоҳ таоло сеюмин шахсе ки номбар кард, 8 гурӯҳ одамҳо закот дода мешавад. хуб мешуд ки ин мақсад вақти дароз мегирад. 1 соат ақаллан мо бояд фаҳмонем ки киҳо сазовори закот аст, чунки баъзе инсонҳо ноҳақ закот мегиранд, ба закот сазовор нестанд, омада аз пулдорҳо илтимос мекунанд ки ба ман закот ҷамъ мекунанд ва бо ҳамин дигар танбал шуданду кор намекунанд, закот хӯрда мегарданд. яъне бояд мо ба тафсил баён кунем ки ба як одам чӣ қадар додан мумкин аст. худи одами закотгир бояд донад ки аз чӣ қадар зоид гирад ҳаром аст барои ӯ аллакай. бинобар ин як барнома алоҳида дар бораи закот мекардед, барои он ки худи ҳамин 8 нафар вақте ки шарҳ медиҳем 1 соат мешавад. яке аз ҳамин 8 нафар одами қарздор, яъне ба қарздор закот дода мешавад. ба қарздор закот, яъне агар ки шахс худаш қарздор бошад, ба вай воҷиб аст ки боз закоти фитро бидиҳад. закоти фитр закоти вай рӯза ҳаст, вай закоти мол нест. закоти садақаи фитр ӯ закоти бадан аст. закоте ки рӯза доштед, ҳар гуноҳе ки дар рамазон кардед, дар аснои рӯза ғазаб кардед, яке масалан ягон амали нодуруст кардед, ба сабаби ҳамин садақаи фитр тухратан лисоим тоза мекунад рӯзаи шуморо, пок мегардонад. ин монанди саҷдаи саҳв аст дар намоз. агар ягон ғалат кунад, 2 саҷда мекунад то ин ки ғалати ӯ маҳв шавад. ин садақаи фитрам ба монанди ҳамин аст. бинобар ин садақаи фитро қарздорам медиҳад. хеле хуб. ва инҷо наистанд ки шахси маъюби ки ақлаш пурра нест, вале мефаҳмад ки бояд рӯза гираду намоз бихонад. яъне шахси маъюби бемории ДЦП, фалаҷи майнаи сар. ақлаш яъне солим нест. мефаҳмад, аммо ақлаш пурра нест, пурра солим нест. яъне шояд ки дар ёд гирифтани масалан калимаҳо зуд фаромӯш мешавад, яъне пурра нест ақлаш. агар масалан ҳифзаш мақсад мукаммал набошад, вале суханро фаҳмаду аз хӯрдану нӯшидан худдорӣ карда тавонад,
و قدر امکان خوب است روزه داشتن، برای آنکه روزه برای سلامتی انسان هم فایده دارد، شاید سبب شفایابیش شود اگر مادامی که خوردن و نخوردن فرق کند. اما اون آدمی که در مابین روزه فراموش میکند و میخورد، دیگه نه روزه رو فهمد و نه غیر روزه رو، خیلی علاقه معذور است، دیوانه است، برای واجب نیست. در مورد نمازش چی؟ مثلا نماز را این انسان خوندن این نماز را یعنی نمیتواند، هرچند که کوشش ها کنند و آموزانند هم فراموش میکند، زود نماز فراموش به شخص دیوانه فرض نیست. اگر این دیوانه نباشد، صحت باشد، لیکن بیماریش از دیگر جهت باشد، به قدر امکان فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالی میگه که شما تقوا کنید به قدر امکانیت تا میتوانید گفته های شریعت را اجرا کنید. یعنی با کاغذ باشدم، با ورق باشدم، نویسند، خواند، از یاد کردن تواند نماز رو بگذار از ورق خواند، ولی خواند، حرکت کند به انجام. لیکن اگر دیوانه باشه از اون نماز ساقط است. درباره از امتان هم یا از امتان پیشینه هم بود، یعنی روزه، درباره همین کمی معلومات میگفتید که روزه برای امتان پیشینه هم بود و برای امتان محمد صلی الله علیه و سلم. یگان معلوماتی کوتاه درباره هم میگفتید. سوال است. بله، الله تعالی وقتی که ما را به روزه امر کرد، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای آنهایی که ایمان آوردید به شما روزه فرض گردانیده شد. یعنی روزه داشتن حتمی و ضروری است. روزه رو انکار کرده نمیشه، کافر میشه انسان. حتمی یعنی باید انسان دارد، مادامی که مسلمان است، عقل دارد، بالغ است، باید دارد. حتی صحابه ها کودکان خود را مجبور میکردن روزه دارد، حتی در روزهای عاشورا، نه فقط رمضان، روزهای نافله مانند روزه عاشورا، روزه مثلا نهم ذوالحجه رو صحابه ها فرزندانشان رو مجبورن روزه میداشتند، وعده میدادند، وعده بازی میدادند، وعده طعام میدادند، تا اینکه به همین کارهای خیر عادت کند. اما درباره خصوصیتی برای امتان پیشین بودن آن، امتان پیشین هم روزه می داشتن. فرض بود برای آنها، برای شما هم فرض گردانیده شد. گفت مثلا داوود علیه السلام روزه می داشتن، پیامبر صلی الله علیه و از روزه های نیکی آن یادرس کردن، گفتن که یک روز روزه دار، یک روز روزه خور، این روزه داوود علیه السلام است. گفتن مثلا یعنی مردمی پیشینه، امتهای پیشینه روزه می داشتن، لیکن رمضان نبود برای آنها. یعنی فرقیتش، چون ما در برنامه‌های گذشته بودیم، اکثر از آنهایی که این سوال را می‌دهند شاید شنیدند، چون در تفسیر آیات‌های درباره رمضان 184 سوره بقره تا 186 در تفسیرش همین آمده است. یعنی چگونه بود روزه داشتن امتان پیشین و فرقیتش چگونه بود. مثلا نصارا اول 40 روز می داشتند و بعدا برای کدام موافق روایاتی برای شاه شده 50 روز کردند و بعدا علاوه کردند. یعنی فرقیتش در بسیاری چیزها هست که در تفسیری آن آیات هایی که روزه آنها بعضی روزه های بود در پیشین امت ها که روزه ما خودداری، روزه اصلا ترجمهش خودداری است. صوم خودداری از طعام و از شراب و از همخوابگی، از دمیدن صبح تا غروب آفتاب. این تعریفی روزه. لیکن روزه های بود که خودداری از سخن بود. اینی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، در سوره مریم. من امروز نظر کردم که روزه دارم، امروز یگان انسان رو گپ نمیزنم. از گپ زدن روزه می داشتن. برای چی؟ انسان وقتی که گپ میزنه گپی خطا میگوید، گناهگار میشود. بنابراین اگر خاموش نشیندم ثواب میگیرد. این در پیشین دین ها مشروع بود. در دین ما خاموشی مطلق عبادت نیست. خیلی که بعضی مردمی صوفی ها سکوت را مثلا 2 ساعت سکوت میکنن و ماشاءالله فلان چی 3 ساعت سکوت کرد، 4 ساعت سکوت کرد. در یک مجلس میشینه، یک آدم علمدار و بزرگوار گفته حرمت و احترام میکنه، برای چی؟ میگن که 4 ساعت سکوت کرد. سکوت مطلق عبادت نیست. اگر شما سخن غیبت گفتنی شدید و سکوت کردید عبادت است. یا حقارت کردنی شدید
لیکن خودداری کردید و سکوت کردید، در این حالت ثواب میگیرید. لیکن گفتن سخن خیر بهتر از سکوت کردن و سکوت کردن بهتر از سخن بد گفتن است. خیلی خوب. و اینجا پرسیدند که بعد از نماز شام به مسجد وارد شدند، یعنی تا وقتی شام شاید که کار میکنند و تا نماز بامداد، یعنی بعد از نماز بامداد به خانه رفتند، آیا اعتکاف حسابیده می شود؟ اگر خواهید که مثلا اعتکاف یک شب اقلا نشستن نیت داشته باشند، باید پیش از اذان شام داخل مسجد شوند. برای آنکه بعد شام وقتی که می‌درویم بعد اذان الکی 1 دقیقه شب را هم از دست داده باشند، شب گفته نمیشد، اعتکاف شب نمیشد. اقلا بعضی هم میگن که اقله لیله، کمترین اعتکاف 1 شب است. 1 شب چی مقداری دارد؟ از اذان بامداد تا اذان شام، از اذان شام تا اذان بامداد. یعنی از اذان شام یه لحظه بروقتر باید درآید و بعد خواندن نماز بامداد البته برای اینکه اذان بامداد که گفته شد در مسجد برآمدن ممکن نیست. اما هذا فقط عصى ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم، اما این آدم باشد ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم را گناهکاری کرد گفتن در حق آن آدمی که بعد از آن از مسجد برآمد. و از آن که گفت از مسجد برآمدن ممکن نیست. حتی با نیت دیگر مسجد رفتن، با نیتی مثلا خیر هم از مسجد رفتن ممکن نیست. باید در همین مسجد نماز خواند. و داملو یک سوال دیگر اومده رسید، اینجا میپرسند که نیت نماز قدر چگونه است؟ نیت نماز قدر یعنی وقتی که انسان به مسجد میرود به مثلا نماز تراویح یا نماز تهجد کنه، من امروز در بسیار منطقه های دنیا اول تراویح میخونم، با بعد نصف شب 3 آخر شب ساعت 1 تهجد میخونم، یعنی با مقصدی شب زنده داری کردن و دریافت کردن فضیلت شب قدر. وقتی که از خانه طهارت میکنه به کوچه میره، همین نیت الکی نیت عمل قلب است. از دل که گذشت همین کفایه هست. یا در خانهش مثلا از زن است میخواهد شبهای دهه را شب زنده داری کند، انا همین نیت کفایه است. من نیت کردم که انشالله این 10 شب را با اطاعت و عبادت میگذارم، شب قدر را دریافت میکنم. از محروم کیست؟ محروم اون شخصی است که از شب قدر محروم شده است. میگن واقعا اگر 20 نفر 30 نفر انسان ها 83 ساله عبادت دریافت کنند و شما دریافت نکنید، واقعا محروم. اگر ما با پول گردانیم مقدارش معین شد، همین 83 ساله عبادت چند پول میایستاده باشد، اینو ما با پول بگردانیم و سانی بعضی مسلمان ها همون دریافت کنند، بعضی ها نیابند، بعد میفهمند که چه خیلی محروم بوده. قدری شبی قدر است. الله پاک است. من و شما این لحظه ها صحبت داریم با مردم، انشالله که امر به معروف و نهی از منکر است، اما میترسم که از شب قدر نمونیم، چون وقت ها میرود شب عبادت است، شب های عبادت است. شما چی گفتنی داره؟ بنابراین خیلی مردم هم که بسیارتر از عبادت طولانی، مثلا بسیار انسان ها از بعد شام تا بامداد نمیتونه عبادت کنند، در این مدت یک قوه می شود برای آنها تا اینکه خواب نکنند، تا اینکه با دیگر عملهای باطل اگر به دستشان تلفنشان افتاد و به یک سمت دیگر اگر روانه شوند، شب قدر فراموش می شود. بنابراین امید میکنیم که ما آنها را خاطر رسان کردیم و دیگرها را هم به این عملها فضیلت شب قدر با خبر کردیم. امید میکنیم. تشکر زیاد میگم تماشابینان عزیز، تشکر زیاد برای شما میگم دامولا که امروز توانستید وقت خودتان را دریغ نداشته باشد و آماده باشد و ما این سلسله برنامه را کوشش میکنیم که هر روز حداقل 1 ساعت برای شما پیشنهاد کنیم در چند روز آخری ماه شریف رمضان انشالله. خیر خوش میکنیم تا با خوری های دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.